السلام علیکم ورحمۃ اللہ. رضا الرحمان صاحب امجدی خیریت سے ہیں؟ اور اللہ کرم ہے. کوٹا راجستھان سے بول رہے ہیں. اطہر حسین قاضی. جی میں اطہر حسین قاضی بول رہا ہوں کوٹا راجستھان سے. راجستھان سے، کوٹا سے. کوٹا سے. ہاں حضرت یہ معلوم کر رہا ہوں میں، جی جیسے کوئی آدمی ایسا ہے جو صلاۃ السلام پڑھتا ہے اور اعلیٰ حضرت کو بھی مانتا ہے اور وہ دیوبندیوں کو بھی مسلمان مانتا ہے، ان کے پیچھے بھی نماز پڑھ لیتا ہے، سنی بریلیوں کے بھی پیچھے پڑھ لیتا ہے، تو ایسے شخص سے نکاح ہو جائے گا لڑکی کا؟ مطلب میں آپ کی بات کو سمجھا. آپ کون بول رہے ہیں؟ اطہر حسین قاضی بول رہا ہوں. میں بتا رہا ہوں کہ وہ اعلیٰ حضرت کو بھی مانتا ہے، صلاۃ السلام بھی پڑھتا ہے کھڑے ہو کر، مزارات پر بھی جاتا ہے، لیکن دیوبندی بریلوی دونوں کو مسلمان مانتا ہے، تو اس سے نکاح ہو جائے گا لڑکی کا؟ مسلمان ماننے کی بنا پر تو ابھی کافر ہو جائے گا نا. ارے اعلیٰ حضرت کو مانتا ہے جب بھی. اعلیٰ حضرت کو مانتا ہے ٹھیک ہے، لیکن جیسے دیوبندی آگے جیسے جو ان کے عقائد ہیں کفری عقائد، انہیں نہیں جانتا وہ، خالی ان باتوں کو میں اس سے معلومات بھی نہیں ہے. حفظ الایمان تقوی ایمان وہ تو سمجھتا ہے عالموں کے اختلاف ہے جیسے سمجھتا ہوں، تو ظاہری دیکھ کے مسلمان مانتا ہے کہ سب مسلمان ہیں. میں تو سب مسلمان اس کو بتایا جائے پہلے سے بھائی ان کے عقائد ایسے ہیں. اب وہ بتا بھی دو تو تب بھی وہ ان میں رہنا سہنا ان کا انہی میں ہے. اس شخص کو جو ہے بتایا جائے پہلے. اب جیسے نکاح ہو گیا تو صاحب نکاح کیا کیا جائے؟ نکاح مانا جائے گا کہ نہیں؟ اب وہ شخص لگنی کے حکم میں آ جائے گا نا. جھانسی کی لڑکیاں بھوپال میں گئی ہیں. بھوپال میں آپ جانتے ہیں سب دیوبندی ہیں. اب ان لوگوں نے لڑکیاں دے دی ہیں ان لوگوں کو، جھانسی والوں نے بھوپال والوں کو. اب وہ بھوپال والے تو سب کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، تب کیا مانا جائے؟ نکاح مانا جائے گا کہ نہیں صاحب؟ اب نکاح نہیں مانا جائے گا. سنی لڑکی ہے تو اس کا نکاح نہیں مانا جو سولہ کنڈی کے ٹائپ میں آ جائے گا. نکاح نہیں مانا جائے گا؟ نہیں ہوگا. سنی لڑکی کا نکاح نہ دیوبندی سے ہوگا نہ سولہ کنڈی سے ہوگا. اب وہ تو بھوپال میں بہت لڑکیاں چلی گئی صاحب جھانسی کی. بہت گئی تو اس سے کیا مطلب جو ہے بہت سے کچھ ہو رہا ہے دنیا اب وہ میں. سب واپس بھی نہیں لے سکتے نا سب، اگر رشتہ توڑیں گے تو بڑا مشکل ہو جائے گا. ہاں تو اس کے لیے کیا جب بھائی مسئلہ بتانا کام ہے اور تو کوئی نہیں کچھ کر کیا نہیں. کریں؟ طلاق لی جائے گی یا کچھ اور کیا جائے؟ لڑکی کو واپس خالی بلوا لی جائے؟ آپس کیا جو ہے اب اگر شروع سے ایسا ہے تو اس کا نکاح ہی نہیں ہوگا. نکاح ہی نہیں ہوا. اب جیسے اولاد ہو گئی اس کے، جو بچے پیدا ہو گئے، 2 بچے ہو گئے، 3 ہو گئے 4-5 سال میں، جیسے وہ تو ہے نا اگر دیوبندی سے رات نکاح ہوا یا تو بتاتے ہیں علماء کہ جو ہے اس کا نکاح باطل ہے اور جو اولاد کی عورت زنا کہلائے گی. بہت زنا کہلائے گی. ہاں جب نکاح شروع سے ہوگا نہیں تو جو ہوگا سب ناجائز ہوگا نا. تو بڑا مصیبت کا معاملہ ہو گیا صاحب. بھوپال میں جو لڑکیاں گئی ہیں جھانسی میں، بتائیں نکاح نہیں ہوگا، اور للت پور سے جو گئی ہیں ان کا بھی نکاح نہیں ہوگا. بڑا تو زنا بتا رہے ہیں، جو اولاد ہوگی لا حول ولا قوت، بڑا تو زنا بتا رہے ہیں. استغفر اللہ. تو وہ تو ہزاروں بچے پیدا ہوئے، اب کیا کیا جائے؟ جھانسی والے تو مانیں گے نہیں، وہ تو بریلی والوں کو ہی چھوڑ دیں گے. چھوڑو بریلی کو، یہ کیا تماشا لگا رکھا ہے ان لوگوں نے کہ ہر کسی کو کافر ہو ہر کچھ بتاتے ہیں. اب جھانسی والے پھر بریلی والوں کو ہی چھوڑ دیں گے، پھر غصے میں آ کے. اس کے لیے کیا ہے، اس لیے تو بہت سارے لوگ چھوڑ دیے. کیونکہ مفتی اختر حسین علیمی بھی وہاں گئے تھے، انہوں نے بھی یہ مسئلہ نہیں بتایا ماں والوں کو کہ آپ لوگوں نے لڑکیاں کیوں دے رکھی ہیں بھوپال میں. مفتی اختر حسین صاحب کا نام سنا ہوا آپ نے؟ جی جی جانتا ہوں اچھے سے. تو وہ خود گئے تھے، انہوں نے بھی منع نہیں کیا ان کو، تو وہ بھی صلح کلی ہو گئے صاحب مفتی اختر حسین صاحب کی. اب وہ ان کا کیا مسئلہ ہے، وہ کیوں صلح کلی ہو گئے بھائی، وہ گئے ہوں گے تو کیا مانا نہیں. انہیں بھی تو معلوم ہوگا نا کہ ان کی لڑکیاں سب کا رشتہ بھوپال میں ہے، زیادہ تر لڑکیوں کا. احمد آباد میں ہے، احمد آباد میں بھی دیوبندیوں سے، ساگر میں بھی دیوبندیوں سے رشتے ہیں. بھوپال میں ہوگا تو کیا مطلب ان کو کیا پتا جو ہے کون سننی کون نہیں. مفتی شہزاد عالم صاحب بھی گئے تھے وہاں پر صاحب، بڑا مشکل ہو گیا. اب یہ جیسے اب عرب میں جو رہتے ہیں صاحب ان کا نکاح مانا جائے گا کہ نہیں صاحب؟ عرب میں مکہ شریف مدینہ شریف میں تو
जैसे मक्का शरीफ मदीना शरीफ वाले जो आपस में निकाह करते हैं, वहाँ तो कोई बरेलवी है नहीं ना, वो मसले की हालत को मानते हैं मक्का शरीफ मदीना शरीफ वाले। तो अब उनका निकाह हुआ कि नहीं हुआ था मक्का शरीफ मदीना शरीफ में जो लोग रह रहे हैं? मक्का शरीफ मदीना शरीफ में जो लोग रह रहे हैं, हाँ, उनका निकाह हुआ कि नहीं? उनका निकाह वो जाने, हमसे इससे क्या मतलब। नहीं, जैसे वो हालत को भी नहीं मानते, ना वो हुसामुल हरमैन को मानते हैं, ना वो देवबंदियों को काफिर मानते, सबको इजाजत देते आने की, वहाँ देवबंदी बरेलवी अहले हदीस हज करने की। हाँ तो वो जाने भाई, उनका निकाह का मसला जो है, तो मतलब जो उनका तो माना जाएगा ना कि अरब में रहना है, चलो उनका तो निकाह हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, हरम में रहना कोई थोड़ी है कि बेहतर थोड़ी वो साहब कि हरम शरीफ में रात दिन जिना हो, ऐसा कैसे होगा? अगर निकाह नहीं माना जाएगा इसका मतलब ये होगा मक्का शरीफ में नऊजुबिल्लाह जिना हो रहा है फिर रात दिन लाखों की तादाद में सुबह से शाम तक। ये तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा ना साहब। यहाँ सुन्नी देवबंदी की बात हो रही ना, सुन्नी ना देवबंदी है ना बरेली है, सब मुसलमान है सब। वहाँ तो अरब में कट्टर सुन्नी मुसलमान हैं, अल्लाह के रसूल को आखिरी नबी मानते हैं, हयातुल नबी मानते हैं, शफात के भी कायल हैं वो लोग। और मैंने खुद सुना अभी शफात के भी कायल हैं वो लोग, शफात रसूल के कायल हैं अरब वाले। तो इसका नहीं मालूम कौन वहाँ पर कट्टर सुन्नी, कौन वहाँ पर कट्टर देवबंदी। नहीं, आला हजरत ने खुद कहा था, मैं तो मालिक ही कहूँगा, हो मालिक के अभी यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा, खालिक कुल ने मालिक कुल बना दिया, दोनों जहाँ हैं आपके कब्जा अख्तियार में, उधर चले। ये हालत ने भी कहा था, खालिक कुल ने मालिक कुल बना दिया, दोनों जहाँ हैं आपके कब्जा अख्तियार में। तो ये इस शेर की बुनियाद पर अहले सुन्नती माना जाएगा उन लोगों को, ठीक है ना साहब? क्योंकि हज़रत के खलीफा ज़ियाउद्दीन मदनी रहमतुल्लाह अलैह भी वहाँ रहते हैं और सैयद भी वहाँ रहते हैं, साहब इस्लाम की औलाद भी वहाँ पर मौजूद है। हमको जब किसी के अकायद के बारे में मालूम होगा तब तो हम कह सकते हैं कौन कट्टर सुन्नी कौन कट्टर देवबंदी। अब ऐसे ये देवबंदी एक नाम हो गया है, बरेलवी नाम है। अवाम नहीं जानती कि क्या चक्कर है यार देवबंदी बरेलवी का, अवाम तो जानती सब मुसलमान है। आवाम जानती तो आवाम उसको बताया जाता है ना, क्या कहना है, बता के साहब के देवबंदी ने ये लिखा उसने ये लिखा, अवाम का और दिमाग खराब हो जाता है। जो आदमी फिर नमाज पढ़ता है नमाज पढ़ना छोड़ दे कि यार भगवान इन लोगों के चक्कर में मत पढ़ो, घर में नमाज पढ़ो, अपने घर में अल्लाह अल्लाह करो, ये तो जने क्या कर कह रहे हैं। तो इससे क्या होगा जो है, नहीं कोई जरूरी है बताना कि अगर कोई गलती कर गया 100 साल पहले थानवी साहब हो या नाजवी साहब हो, अगर किसी ने गलती कर दी तो गलती बार बार बताते फिर के साथ ये गलती की हो, भाई तो वो लोग की गलती अपनी नजर में है, उनकी नजर में वो गलती नहीं है, उनकी नजर उनकी नियत ऐसी नहीं है, लेकिन अपन को गलत लग रहा है। वो लोग कर गए गलत तो आज वो उन्होंने सफाई भी दी है कि हमारी ऐसी कोई नियत भी नहीं थी। ऐसी बात नहीं, उन्हीं के अकायद के लोग तमाम देवबंद वाले अल्लाह के रसूल आखिरी नबी मानते हैं और उनका अकीदा है कि जो अल्लाह के रसूल आखिरी नबी न माने वो काफिर है। अगर ऐसा काफिर नबी साहब के बारे में ख्याल है लोगों का तो देवबंद वाले खुद काफिर मानते हैं जो अल्लाह के रसूल आखिरी नबी न माने। आखिरी नहीं मानते, लेकिन उन्होंने लिखा क्या है जो है, अगर कोई उन्होंने वो एक फलसफा समझाया है, अगर मगर के लिखा है कि अगर फर्ज कर लो तस्लीम कर लो बाज़ ज़माने नबवी कोई नबी पैदा हो जाए तो अल्लाह के रसूल के आखिरी नबी होने में कोई फर्क नहीं आएगा, तब भी वो आखिरी नबी होने के कायल है, तब भी तो आखिरी नबी होने के कायल है। लेकिन उसने शर्त यह लगाया कि अगर बिल फर्ज, फिर कहा तस्लीम कर लो, ये नहीं कहा कि नबी आएगा, ये नहीं कहा कोई नबी आएगा। यही तो कुफ्र है उनका, यही कुफ्र है उनका जो कुरान का इनकार है। कुल इनकान रहमान वलद के हबीब कह दीजिए कि अगर रहमान की औलाद होती पाना बल आबदीन, जो सबसे पहले मैं इबादत करता, ये अल्लाह ने भी तो यही कहा है कि कह दीजिए कि अगर रहमान की औलाद होती तो अल्लाह की औलाद थोड़ी है। अरे भाई जो है ठीक है, लेकिन वहाँ कुरान में हाज़िल कुरान, अगर इस कुरान को हम पहाड़ पर नाजिल करते अला जबल तो देखते कि पहाड़ अल्लाह के डर से रेजा रेजा हो जाता। देवबंदी वहाबी अपने अकाद की राय में काफिर है, उनसे हमारा कोई ताल्लुक नहीं, समझे। जामे अदर मिसर वाले भी तो वही हैं देवबंदी, उन्होंने जो लिखा वो सब गलत है। और जामे अदर वाले क्या है साहब, वो भी देवबंदी हैं। कौन वाले? जामे अदर मिसर वाले, वो भी देवबंदियों को मुसलमान मानते हैं, सबको पढ़ाते हैं वो लोग। पढ़ाना तो अलग बात है, उनको मुसलमान थोड़ी मानते होंगे वो। अरे नहीं मानते कि वो बरसों से जा रहे हैं साहब, वो तो बरसों से जा रहे हैं, अभी से थोड़ी जा रहे हैं, 70-80 साल से देवबंदी पढ़ने जा रहे हैं वहाँ पर।